Okay, so thanks all for joining. Today we are going to finish this essay of love. Of love. And according to my plan and your wish, we are reading the main text, main essay. Okay? So, of love, yesterday we learned about a few Greek and Roman characters related to this essay. Okay? And Francis Bacon mentioned these names in order to prove it that what is the result of love, what is the fact of love, what will happen in your life if you are fortunately or are unfortunately in love, willingly or unwillingly in love. Okay, so love is not emotional to Francis Bacon, this is argumentative. Okay, so yesterday we learned that it is impossible to love and to be wise, according to Publius Cyrus, a philosopher. According to Publius Cyrus, a philosopher, he said that in the language of Francis Bacon, Publius Cyrus said that it is impossible to love and to be wise. So you cannot be a wise person if you are in love. Okay, because the madness of love will cover your brain. You cannot do the daily activities of your life properly. It's not possible because the history is the strong evidence about the consequences of love and lovers and beloveds, whatever. Okay, so today, that it is impossible to love and to be wise, neither doth this weakness appear to others only, and not to the party loved, but to the loved most of all, except the love be reciproc. Reciproc means mutual. Okay, reciproc means mutual. For it is a true rule that love is ever rewarded either with the reciproc or with an inward and secret contempt. By how much the more men ought to be aware of this passion, which lost not only other things but itself. So this is actually a simple explanation of the opinion of the writer. Neither doth this weakness. We know that yesterday we learned that love is a kind of weakness in the life of a man and woman, mainly in the life of man. Mainly in the life of man. Love is a weakness. Love is a weak passion, weakness. So neither doth means does, neither does this weakness appear to others only, and not to the party loved, but to the loved most of all, except the love be mutual. Okay, be mutual. So it happens in all classes of people who are in love. Love works like a weakness, not only in your part, not only in my part, but in the case of every single person who are involved, who are related to love relationship. This is very simple, that love does like a weakness in the life of all lovers, all beloved. Okay, except the love be reciproc or mutual, but this is different or somewhat different in the case of mutual love. What is mutual love? For example, perfect love, love between husband and wife. Love between husband and wife, this is not an emotion, this is a decision to lead your entire life till your death. This is your mutual love, a kind of understanding and realization of two persons, two souls. Okay, this is argumentative, this is not emotional. So except the mutual love, except the perfect love or mutual love, in the case of all love, you will have love as the weakness of your life. For it is a true rule, that love is ever rewarded. It is true that love is ever rewarded either with the reciproc or with an inward or secret contempt. Your love will be rewarded. You will be
awarded because of your love. If it is your mutual love, okay, if it is your mutual love, true love, you can say unique love after your marriage, or among the friends, between children and parents, between husband and wife, this is actually perfect love and mutual love. So this love will be rewarded, okay. Secretly, inward means innerly. Inward means innerly. We know that externally. Internally. Inward means internally. A surface or outer, we know externally. So whatever if your love is mutual, or if your love is immature, whatever your love will be rewarded, whether it is good or whether it is bad. তুমি যদি অল্প বয়সে প্রেম করো, এরও একটা ফলাফল তুমি পাবা, হতে পারে ইটস আ কাইন্ড অফ সাফারিং, অথবা তুমি যদি ম্যাচিউর লাইফে তুমি প্রেমে পড়ো, এটারও একটা তুমি ফলাফল বা এর একটা রিওয়ার্ড তুমি পাবা। হতে পারে এটা গুড অথবা ব্যাড, হতে পারে এটা সিক্রেটলি অথবা এটা আভ্যন্তরীণভাবে তুমি এই তুমি যে ভালোবাসার যে একটা ফলাফল বা একটা যে অ্যাওয়ার্ড, এটা তুমি পেয়ে যাবা, আনডাউটেডলি এটা তুমি পাবা। বুঝতে পারছো? এটা সাধারণ একটা এক্সপ্লেনেশন। তো ভালোবাসার ক্ষেত্রে ভালোবাসাটা দুর্বল হিসেবে কাজ করে কাদের জীবনে? প্রত্যেকটা প্রেমিক প্রেমিকাদের জীবনে। সেটা যারাই প্রেম করুক তাদের ক্ষেত্রে ভালোবাসা দুর্বল হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ পসিবল না যে তুমি একই সঙ্গে প্রেমিক আবার একই সঙ্গে জ্ঞানী মানুষ। তবে এটা কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে ভিন্ন, এক্সেপ্ট দ্য ম্যাচুয়াল লাভ, যেটাকে আমরা বলছি রিসিপ্রক অথবা ম্যাচুয়াল, ব্র্যাকেটে আমি লিখে দিয়েছি, বইয়ের মধ্যে রিসিপ্রক এই শব্দটা আছে। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তারপরে এবার রেড কালারটা দেখো। বাই হাউ মাচ দ্য মোর মেন ওড টু বি ওয়্যার অফ দিস প্যাশন। এই জন্য যতদূর সম্ভব, যতটুকু অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ফর আ মেন অর ফর আ ম্যান শুড অ্যাভয়েড অর শুড বি অ্যাওয়ার। বি ওয়্যার মানে সাবধান, বি ওয়্যার মানে সাবধান। বি কেয়ারফুল of this passion. Of this passion refers to this love, because love is a kind of weakness. So all man should avoid this weak passion, this love, if he wants to succeed in his life. It's very important to be aware of this weak passion, of this love. যদি কোনো মানুষ যতদূর সম্ভব নিজের পক্ষে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ভালোবাসা থেকে, ততদূর পর্যন্ত সে নিজের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে নিজেকে কন্ট্রোল করবে। দ্য পারসন উইল কন্ট্রোল হিমসেলফ অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ফর হিম, অ্যান্ড হি মাস্ট বি অ্যাওয়ার অফ দিস উইক প্যাশন, দ্যাট ইজ লাভ, হুইচ লস্ট নট অনলি আদার থিংস বাট ইট সেলফ। দেখো এই লাল কালারটা দেখো, হুইচ লস্ট মিনস লসেস, হুইচ লসেস মানে লাভ লসেস নট অনলি আদার থিংস, অন্য জিনিসগুলো শুধু ধ্বংস করে দেয় না ভালোবাসা, বাট ইট সেলফ, ভালোবাসাকেও ধ্বংস করে দেয়। কারণ অভাব যখন আসে ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়, এটা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসি। হোয়েন পভার্টি উইল কাম লাভ উইল ফ্লিস থ্রু দ্য উইন্ডো অফ ইউর হাউস, ইউ উইল ফাউন্ড নো হোয়ার ইজ ইউর লাভ। এই জন্য দেখো এই লাইনটা ভেরি টেকনিক্যালি ফ্রান্সিস বেকন সেড দ্যাট বাই হাউ মাচ দ্য মোর men ought to be aware of this passion which lost not only other things but itself. তো ভালোবাসা শুধুমাত্র অন্যান্য জিনিসগুলো হারিয়ে ফেলায় না। প্রেমে পড়ার কারণে একটা মানুষ অন্যান্য দিকগুলো শুধু হারায় না, ভালোবাসাটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে, নিজের ভালোবাসাটা পর্যন্ত হারিয়ে যায়। বুঝতে পারছো? নিজের ভালোবাসাটা পর্যন্ত হারিয়ে যায় এই প্রেমে পড়ার কারণে। সো দিস ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ দিস রেড মার্ক লাইন। ওকে, সো বাই হাউ মাচ দ্য মোর, ইউ ক্যান মেমোরাইজ দিস লাইন. By how much the more men ought to be aware of this passion which lost not only other things but itself. তার ভালোবাসা শুধু অন্য কিছু হারায় না, ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে। As for the other losses, the poet's relation doth well figure them. বুঝতে পারছো? যে একজন কবি, এখানে দ্য পয়েটস বলতে একজন কবিকে বোঝাচ্ছে যে অ্যাজ ফর দ্য আদার লসেস, যে একজন মানুষ প্রেমে পড়ার পর অন্যান্য যে জিনিসগুলো লস করে, যেমন বিবেক লস করে, মানে বিবেক, ব্রেইন, মানে রাইট টাইমে রাইট ডিসিশন নিতে পারে না,
সঠিক সময় সঠিক ডিসিশন নিতে পারে না প্রেমে পড়ার কারণে, কারণ সে তো মানে প্রেমেই ব্যস্ত, অন্য দিক নিয়ে ভাববে কি করে। তার একটা বেস্ট এক্সাম্পল আমরা পড়েছি কি কবিতায় জানো, আমরা পড়েছি ইউনানি কবিতায়। ইউনানি কবিতায় আমরা এটা পড়েছি যে ইউনানি কবিতায় যে প্যারিস, প্যারিসের নাম, প্যারিস হচ্ছে ইউনানের হাজব্যান্ড। প্যারিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট হাজব্যান্ড অফ ইউনানি। দেয়ার ম্যারিজ ওয়াজ লাভ ম্যারিজ, ওকে। বাট when Paris presented a golden apple before 3 goddesses, আমরা এটা পড়েছি ইউনানেতে যে প্যারিস একটা একটা স্বর্ণের আপেল 3 জন গডের সামনে হাজির করে, বুঝতে পারছো। তার মধ্যে একজন হচ্ছে আফ্রোদিতে, একজন হচ্ছে হেরা, আর একজন হচ্ছে পালাস, হেরা আর আফ্রোদিতে। উপর থেকে যদি শুরু থেকে সিরিয়ালি বলি তাহলে বলতে হবে হেরা, এবং তারপরে পালাস, তারপরে হচ্ছে কি আফ্রোদিতে। এই 3 জন গডেসকে তিনি প্রথমে এই গোল্ডেন অ্যাপলটা তিনি বলেছিলেন যে এই অ্যাপলটা যখন দেখলেন তখন কি বললেন যে হেরা বললেন, দ্য চিফ গডেস ওয়াইফ অফ জিউস, হেরা বলতেছে যে প্যারিস তুমি যদি আমাকে এই গোল্ডেন অ্যাপলটা দাও তাহলে আমি তোমাকে কি দেবো, নলেজ দেবো, আমি তোমাকে কি দেবো, পাওয়ার দেবো, আমি তোমাকে ওয়েলথ অ্যান্ড পাওয়ার দেবো, তোমাকে অর্থ এবং সম্পদ দেবো, তুমি এই গোল্ডেন অ্যাপলটা আমাকে দাও। তো এটা শোনার পর প্যারিস তাকে অ্যাপলটা দিতে যাচ্ছিল, গোল্ডেন অ্যাপলটা। তো যখন প্যারিস তাকে গোল্ডেন অ্যাপল দিতে যাবে ঠিক তখনই প্যালাস আর একজন গডেস, সে প্যারিসকে বলছে প্যারিস তুমি যদি আমাকে এই গোল্ডেন অ্যাপলটা দাও তাহলে আমি তোমাকে কি দেবো, আমি তোমাকে নলেজ দেবো, উইজডম দেবো, যেই উইজডম কাজে লাগিয়ে তুমি ওয়েলথ কামাই করতে পারবা, পাওয়ার কামাই করতে পারবা, সব কিছু করতে পারবা। তো উইদাউট নলেজ, উইদাউট উইজডম, ইউর পাওয়ার ইজ মিনিংলেস, ভ্যালুলেস, your wealth is valueless. You cannot control your wealth and power without exact knowledge and wisdom. So I am Pallas, I am the goddess, I am offering you wisdom and knowledge if you give me the golden apple. বুঝতে পারছো? তো প্যারিস অ্যাভয়েড দিস অফার, বুঝতে পারছো। দেন দ্য থার্ড গডেস আফ্রোদিতে, goddess of love and sex, Aphrodite told Paris that if you give me this golden apple, I will give you the most beautiful women in the world, the fairest of the world. According to the Greek mythology, Helen is the most beautiful woman. So I will offer you the most beautiful women. I will offer you the most loveliest, fairest thing in the world if you give me the golden apple. So Paris gave this golden apple to Aphrodite. তাহলে দেখো প্যারিস কি কাজটা করছে, দেখো প্যারিসকে 3 জন গডের প্রথম 2 জন যে গড যে অফার করেছিল এই অফারটা তার গ্রহণ করা উচিত ছিল, অর্থাৎ নলেজ অথবা পাওয়ার। সে দুটাকে হারিয়ে ফেলে সে মেয়ের পিছনে পড়েছে, প্রেমের পিছনে। সে হেলেনকে বেছে নিয়েছে, আফ্রোদিতের অফার। তাহলে এই প্রেমের অফার নিতে গিয়ে সে ওয়েলথও হারালো, উইজডমও হারালো। এগুলো হচ্ছে আদার থিংস, আমাদের জীবন থেকে চলে যায়। তো এই কথাগুলো কে লিখছেন, এই কথাগুলো হোমার লিখছেন আজ থেকে 3000 বছর আগে, 3000 years ago. হোমার, the Greek epic poet, he wrote about Paris. He wrote the epic poem Iliad, he wrote the epic poem Odyssey. Okay, so he mentioned this love story, this incident in Greek myth Homer. Here the poet's relation refers to the poet Homer. বুঝতে পারছো, হোমার। তাহলে দেখো এখানে যে আমি কালার করে দিয়েছি শেষের 3টা লাইন, অ্যাজ ফর দ্য আদার লসেস, অন্যান্য লসের জন্য। অন্যান্য লস কোনগুলো লস রে? বলে যে অন্যান্য যে লস এগুলো হচ্ছে যেমন জ্ঞান, সম্পদ, এগুলো হারিয়ে ফেলা। ভালোবাসাটা না, অন্যান্য ভালোবাসার কারণে অন্যান্য জিনিস যেগুলো হারিয়ে ফেলা এগুলো। তো এই ব্যাপারে কি বলছেন, দ্য পয়েটস রিলেশন, কবির সম্পর্ক। কবির কি সম্পর্ক রে? কোন কবি? এই কবি বলতে হোমারকে বোঝানো হচ্ছে। হোমার, গ্রিক পোয়েট হোমার, গ্রিক এপিক পোয়েট হোমার। হোমার কি বলেছে? এই এতক্ষণ যে কাহিনীগুলো বললাম এগুলো হোমার বলেছে, সেই কথা এখানে দিবি। দেখো, সো পোয়েটস রিলেশন ডাজ ওয়েল ফিগার দেম। তাহলে কবির যে সম্পর্কটা যেটা তিনি কবিতায় উল্লেখ করেছেন এটা ভালো করে বের করেছে যে অন্যান্য লস কিভাবে হয়। কবি বলেছেন দ্যাট হি দ্যাট প্রিফার্ড হেলেনা, যে হেলেনার দিকে যায়, হেলেনা বলতে হেলেনকে বোঝানো হচ্ছে, ঠিক আছে।
হেলেনা কুইটেড মানে লস্ট, কুইট মানে হচ্ছে লস্ট মানে হারিয়ে ফেলা। কুইটেড দ্য গিফটস অফ জুনো অ্যান্ড প্যালাস। এই জুনো কাকে বলা হচ্ছে জানো? এই জুনো যে এই হেরাও সে, মনে থাকবে, জুনো যে হেরাও সে। তো জুনোকে মনে করো যে রোমান ভাষায় জুনো বলা হয়, গ্রিক ভাষায় হেরা বলা হয় বা হেরে বলা হয়, হেরে বা হেরা। গডেস মানে চিফ অফ দ্য গডেস, মানে কি বলে, জিউসের স্ত্রী জুনো বা হেরা একই নাম, বুঝতে পারছো? দ্য গিফটস অফ জুনো অ্যান্ড প্যালাস, তাহলে প্যালাস একজন গডেস, জুনো একজন গডেস। জুনো অফার করেছিল ওয়েলথ অ্যান্ড পাওয়ারের, প্যালাস অর্ডার করেছিল উইজডম অ্যান্ড নলেজের। দুইটাকে সে কুইটেড, সে লস্ট করেছে। কে? এই প্যারিস। এই দুটাকে বাদ দিয়ে সে নিয়েছে কি? বিউটি। ভালোবাসার কারণে এগুলো সে হারিয়ে ফেলেছে, এটা বোঝাচ্ছে। ফর হুসো এভার স্টিমড টু মাচ অফ অ্যামোরাস অ্যাফেকশন কুইটেড বথ রিচেস অ্যান্ড উইজডম। এজন্য বলা হয় যে যেই ব্যক্তি অ্যামোরাস অ্যাফেকশন, অতিরিক্ত লোভ লালসা বা লাস্টারাস মুড, বা যার ভালোবাসার দিকে খুবই আসক্তি বেশি, যে প্রেমের দিকে বেশি আসক্তি দিবে, বেশি জোর দিবে, স্টিম দিবে, যে সে কুইটেড, সে ব্যক্তি হারিয়ে ফেলবে বথ রিচেস অ্যান্ড উইজডম, অর্থ সম্পদও হারিয়ে ফেলবে, সে তার উইজডম বা জ্ঞানও হারিয়ে ফেলবে। কথাটা বুঝতে পারছো? এখানে এই কথাগুলো কয়েকটা লাইন, কিন্তু কথা অনেক, যেগুলো আমি অলরেডি বলে দিলাম তোমাদেরকে। তো ফ্রান্সিস বেকন ওয়ান্টস টু টেল আস দ্যাট লাইক প্যারিস, অ্যাজ প্যারিস চুজ লাভ ইনস্টেড অফ উইজডম অ্যান্ড ওয়েলথ, and Paris was destroyed in the Trojan War, and because of his love with Helena, because of his kidnap of Helena, Trojan War happened in Troy city, and the Greek soldiers destroyed the Trojan War, and the war continued 10 years. Many soldiers were killed and died. Greek nation lost many soldiers, and the Trojan city totally destroyed, was totally destroyed. কেন? সব কিছুই এই ভালোবাসার জন্য, এই ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। তো এই জন্য সিম্পলি ফ্রান্সিস বেকন ইজ টেলিং আস দ্যাট if you are in love, your love will compel you to lose other things, even love itself. তুমি তোমার তো অন্যান্য জিনিসগুলোকে তো হারিয়ে ফেলবাই, আবার তুমি ভালোবাসাটাও হারিয়ে যেতে পারে তোমার। তবে অন্যান্য জিনিস কিভাবে হারিয়ে যাবে? যেমন রিচনেস এবং উইজডম, তোমার ধন সম্পদ, অর্থ সম্পদ এবং তোমার জ্ঞান, এগুলো তুমি হারিয়ে ফেলবা। বুঝতে পারছি? এই ছিল তোমার এই বিষয়ের এক্সপ্লেনেশন। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার। ওকে, নেক্সট এই কয়েকটা লাইন শুধু বাকি আছে এই স্ক্রিনে দেখো। দিস প্যাশন হ্যাথ হিজ ফ্লটস ইন ভেরি টাইমস অফ উইকনেস। দিস প্যাশন হ্যাথ মিনস হ্যাজ, দিস প্যাশন হ্যাজ হিজ ফ্লটস মানে হচ্ছে বন্যা, এটা আমরা জানি। তো এখানে বন্যা দ্বারা প্রভাব বোঝাচ্ছে, যে ক্ষতিকর একটা প্রভাব। এই ভালোবাসা নামক একটা প্যাশন, একটা দুর্বল প্যাশন, এটার প্রভাব প্রত্যেকটা সময়ে, তোমার দুর্বলতার সময় এর প্রভাব একটা তোমার উপর পড়বে। হুইচ আর গ্রেট প্রসপারিটি অ্যান্ড গ্রেট অ্যাডভার্সিটি। প্রসপারিটি মানে মনে করো উন্নতি, যেটা তোমার লাভ, আর অ্যাডভার্সিটি মানে হচ্ছে দুঃখ, কষ্ট, সহনশীলতা। তো এই ভালোবাসা তোমার জীবনে দুঃখ, কষ্ট এবং কিছু সুখও নিয়ে আসবে। দো দ্য লেইটার হ্যাড বিন লেস অবজার্ভড, যদিও লেইটার মানে অ্যাডভার্সিটিকে খুব কম করে অবজার্ভ করা হয়, ভালোবাসার শুধু ফায়দাটাই দেখা হয়। কেউ ভালোবাসার প্রেমে বিফোর ফল ইন লাভ উই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভার্সিটি অফ লাভ, উই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য বেনিফিট অ্যান্ড প্রফিট অফ লাভ, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই উই গেট ব্যাম্বু ইন আওয়ার লাভ রিলেশনশিপ। বুঝতে পারছো? তো ভালোবাসায় প্রেমে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে আমরা ভালোবাসার দুঃখ কষ্টটা নিয়ে কম ভাবি, লেস অবজার্ভড। দো দিস লেইটার হ্যাড বিন লেস অবজার্ভড, লেইটার মানে হচ্ছে এই দ্বিতীয় শব্দটা, গ্রেট অ্যাডভার্সিটি মানে বড় দুঃখ কষ্ট জীবনে আসে এই প্রেমের কারণে, কিন্তু আমরা এটার সম্পর্কে ভাবি না। আমরা ভাবি কি সম্পর্কে? আমরা ভাবি শুধুমাত্র প্রসপ্যারিটি, যেটা ফায়দা কি ভালোবাসার, অথচ ফায়দা 10%, 90% হচ্ছে মনে করো অ্যাডভার্সিটি বা পেইন, সাফারিং, এগুলা। হ্যাঁ, বোথ হুইচ টাইমস কাইন্ডেল লাভ মানে হচ্ছে প্যাশনেট লাভ। বুঝতে পারছো? বোথ হুইচ টাইমস কাইন্ডেল লাভ অ্যান্ড মেক ইট মোর ফার্ভেন্ট। উভয়ে
ভালোবাসাটাকে আরও আরও প্যাশনেট করে। ফারভেন্ট মানে হচ্ছে প্যাশনেট, আর কাইন্ডেল মানে হচ্ছে এক্সাইট। কাইন্ডেল মানে হচ্ছে কি এক্সাইট, KINDL, কাইন্ডেল মানে হচ্ছে এক্সাইট, মানে উত্তেজিত বা মানে আমাদেরকে উত্তেজনাপূর্ণ করে। বোথ, উভয়ে, এই ভালোবাসার লাভ এবং ভালোবাসার ক্ষতি উভয় আমাদেরকে উত্তেজিত করে। হুইচ টাইমস কাইন্ডেল লাভ মিন্স এক্সাইটেড লাভ, অ্যান্ড মেক ইট মোর ফারভেন্ট। ফারভেন্ট মানে হচ্ছে প্যাশনেট, ফারভেন্ট মানে হচ্ছে প্যাশনেট বা সেন্সুয়াল। অ্যান্ড দেয়ার ফর শো ইট টু বি দ্য চাইল্ড অফ হোলি। এই ভালোবাসার কারণে, অতিরিক্ত আবেগময় হওয়ার কারণে এবং অতিরিক্ত এক্সাইটমেন্ট হওয়ার কারণে ভালোবাসায় আমরা কি করি রে, হ্যাঁ, দেয়ার ফর মানে দ্যাটস ওয়াই, শো মানে দেখায়, ইট এটা দেখায়, টু বি দ্য চাইল্ড অফ হোলি মানে বোকার শিশু হিসাবে, মানে রেজাল্ট কি দ্বারা, ফলাফল কি দাঁড়ায়, বোকামি। সংক্ষেপে কথা হচ্ছে দ্য রেজাল্ট ইজ ফুলিশনেস, বিকজ হ্যাঁ দিস ইজ এক্সাইটিং লাভ অর মোর প্যাশনেট লাভ। এটা আমাদেরকে আরও বোকা বানিয়ে দেয়। এক কথায়, এক্সট্রিম ইমোশন উইল মেক ইউ ফুল ইন ইউর রিয়েল লাইফ। অতিরিক্ত আবেগ তোমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে, বুঝতে পারছো? বিশেষ করে পুরুষদের অতিরিক্ত আবেগ নারীদের প্রতি, হ্যাঁ, নারীদের প্রতি এমন যে মেন ওয়ার্শিপ উইমেন, পুরুষ মনে হয় নারীদের কি করে, ইবাদত করে, পূজা করে, এইরকম। তাই আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। তারপরে দে ডু বেস্ট হু ইফ দে ক্যান নট বাট অ্যাডমিট লাভ, ইয়েট মেক ইট কিপ কোয়ার্টার্স। দেখো, দে ডু বেস্ট, তারা সব থেকে ভালো করে, হু ইফ দে ক্যান নট বাট অ্যাডমিট লাভ, যারা লাভকে অ্যাডমিট করে তারা ভালো করে। ইয়েট, তবু, মেক ইট কিপ কোয়ার্টার্স, তবু এটাকে ভাগ ভাগ করে দাও। একেবারে 100% কাউকে লাভ করার দরকার নেই। 100% লাভ করা বলতে যে তুমি জীবন তো আর, লাভ ইজ নট লাইফ, লাভ ইজ এ পার্ট অফ লাইফ। আমার কথা বুঝছো? লাভ ইজ নট লাইফ, লাভ ইজ এ পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। ঠিক আছে? জীবনের একটা অংশ হচ্ছে ভালোবাসা, ভালোবাসাটাই জীবন না। সো হু থিঙ্কস দ্যাট লাভ ইজ লাইফ, he will be destroyed. But a person who thinks that love is a part of our life, it's okay. It's not a big deal. But if you think that love is your life, who commits suicide after failure in love? কোন ব্যক্তিটা সুইসাইড করে? যে মনে করে যে লাভ ইজ লাইফ, যে আই ক্যান নট লিভ উইদাউট দিস পারসন। Do you think that this person is like oxygen, that you cannot live without him? He is just a person, not oxygen. We cannot live without oxygen, without taking our breath. But you are telling that, like a full person, you are telling that I cannot live without you. Is he a kind of oxygen for you? তাহলে দেখো কত বড় প্রেমে পড়লে কত বড় যুক্তিহীন ডায়লগ আমরা দিই, তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। আরে এই কি অক্সিজেন নাকি যে এক ছাড়া বাঁচবো না তুমি? বুঝো না এই ব্যাপারটা? তবে হ্যাঁ, এই জন্য লাভ শুড নট বি থট অ্যাজ আওয়ার হোল লাইফ, অ্যাজ আওয়ার ডেস্টিনেশন, বাট ইট শুড বি থট অ্যাজ আ পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। বুঝতে পারছো? অ্যাজ আ সাব ডিভিশন অফ আওয়ার লাইফ, নট ইভেন ডিভিশনও নয়, সাব ডিভিশন। তো এই কথা বলছে, ইয়েট মেক ইট কিপ কোয়ার্টার্স, এটাকে বিভিন্ন ভাগ করে দাও, যে পুরোপুরি ভালোবাসার প্রতি ইয়া করার দরকার নেই। অ্যান্ড সেভার ইট হোলি, সেভার মানে সেপারেট, আলাদা করে দাও। অ্যান্ড সেভার ইট হোলি, পুরোপুরিভাবে এটাকে আলাদা করে দাও ফ্রম দেয়ার সিরিয়াস অ্যাফেয়ার্স, মানে জীবনের সিরিয়াস অ্যাফেয়ার্স, যোগাযোগ, কমিউনিকেশন, কাজকর্ম থেকে এটাকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দাও। অ্যান্ড অ্যাকশনস অফ লাইফ, তাহলে জীবনের সিরিয়াস কাজকর্ম থেকে, জীবনের সিরিয়াস কাজকর্মে তুমি ভালোবাসাকে জড়িও না, এটাকে আলাদা করে দাও। হ্যাঁ, সেভার ইট হোলি ফ্রম দেয়ার সিরিয়াস অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড অ্যাকশনস অফ লাইফ। তাহলে জীবনের সিরিয়াস কাজকর্ম থেকে ভালোবাসাটাকে আলাদা করে দাও, এগুলোর সঙ্গে যুক্ত করিও না, এক করিও না, এটা আলাদা জিনিস। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। নেক্সট, ফর ইট ইজ চেক ওয়ান্স উইথ বিজনেস, ফর if it check once with business it troubled men's fortunes। কারণ ভালোবাসাটাকে যদি তুমি বিজনেসের সঙ্গে লাগাই দাও, তুমি একজন বিজনেসম্যান যদি প্রেমে পড়ো রে, তোমার বিজনেসের কি অবস্থা হবে? ইট ট্রাভলস মেন্স ফরচুন, মানে পুরুষদের
প্রেমিকদের মানে পুরা ভাগ্য ফরচুনস মানে জীবনের 12টা বাজায় দিবে যদি হ্যাঁ ফর ইফ ইট চেক ওয়ান্স উইথ লাভ, যদি এই ভালোবাসাটাকে তুমি বিজনেসের সঙ্গে জড়াও, বিজনেস মনে করো, যদি বিজনেসের সঙ্গে যদি জড়াও, তাহলে তোমার রিয়েল লাইফে ইট ট্রাবলড মেন্স ফরচুন, এটা মানুষের জীবনের মধ্যে ট্রাবল নিয়ে আসবে, ভাগ্য খারাপ করে ছেড়ে দিবে। অ্যান্ড মেক মেন, এবং পুরুষদেরকে বানাবে দ্যাট দে ক্যান নো ওয়েস বি ট্রু টু দেয়ার ওন এন্ডস, তারা নিজেদের ধ্বংস ছাড়া কোনো পথ খুঁজেই পাবে না। দ্যাট দে ক্যান নো ওয়েস বি ট্রু টু দেয়ার ওন এন্ডস, নিজেদের সমাপ্তি ছাড়া, নিজেদের শেষ ছাড়া, নিজেদের শেষ পরিণতি দেখা ছাড়া তারা আর কোনো পথ খুঁজে পাবে না। বুঝতে পারছো? ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট লাভ ইজ এ কাইন্ড অফ বিজনেস, or if you add your love in your business, then your love will trouble you and show you the end of your life. হ্যাঁ, এবং তোমাকে তোমার জীবনের শেষ দেখিয়ে ছাড়বে, তুমি আর দাঁড়াতে পারবে না। ইউ কান্ট ওভারকাম, দ্যাটস ওয়াই বি সিরিয়াস। তা দেখো কত যুক্তিযুক্ত কথা বলছেন ফ্রান্সিস বেকন, সব আর্গুমেন্টেটিভ কথাবার্তা, কোনো ইমোশনাল কথা এখানে নেই। আচ্ছা, তারপরে I know not how, Francis Bacon said that, I know not how, but martial men are given to love. তাহলে মার্শাল মেন দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে? দেখো, মার্শাল মেন দ্বারা সোলজার্স, মানে সামরিক বাহিনী, মার্শাল মেন মানে সামরিক বাহিনী, সোলজার্স যারা যোদ্ধা। আই নো নট হাউ, আমি জানি না কিভাবে, বাট মার্শাল মেন আর গিভেন টু লাভ, আই থিঙ্ক ইট ইজ বাট অ্যাজ দে আর গিভেন টু ওয়াইন। বুঝতে পারছো? যারা মার্শাল ম্যান, যারা যোদ্ধা, তাদেরকে ভালোবাসা দেওয়া হয়। আই থিঙ্ক, আমি মনে করি, ইট ইজ বাট অ্যাজ দে আর গিভেন টু ওয়াইন। আচ্ছা, একজন সৈন্য, হোয়াট ইজ দ্য ডিউটি অফ এ সোলজার? দ্য ডিউটি অফ এ সোলজার ইজ টু প্রোটেক্ট হিজ কান্ট্রি ফ্রম অল কাইন্ডস অফ এনিমিস। তো অ্যাকর্ডিং টু ফ্রান্সিস বেকন, the soldiers should not fall in love, because the soldiers, if a soldier falls in love, as if he drinks too much, he drinks wine. একটা সৈন্য প্রেমে পড়া মানে মনে হয় যেন সে মদ পান করেছে, আর মদ পান করলে দ্য সোলজার উইল বিকাম আনকনশিয়াস অ্যান্ড ভেরি উইক। তো সৈন্যটা ফিজিক্যালি দুর্বল হয়ে যাবে, সে কারোর সঙ্গে লড়তে পারবে না। ঠিক সেরকম অ্যাকর্ডিং টু ফ্রান্সিস বেকন, এই সোলজারদের প্রেমে পড়া উচিত নয়। যারা সৈন্য, দেশের দ্য গার্ড অফ আওয়ার কান্ট্রি, দ্য প্রোটেক্টর অফ আওয়ার কান্ট্রি, দে শুড নট ফল ইন লাভ। বুঝতে পারছো? তাদের প্রেমে পড়া উচিত নয়, কারণ প্রেমে পড়লে তারা প্রেমিকার দিকে আসক্ত হয়ে যাবে, দেশের দায়িত্ব ভুলে যাবে। কথা বুঝতে পারছি? এটা হচ্ছে ফ্রান্সিস বেকনের কথা। আই নো নট হাউ, আমি জানি না কিভাবে, বাট মার্শিয়াল মেন আর গিভেন টু লাভ, এই যে সোলজার, তাদেরকে ভালোবাসা দেওয়া হয়। আই থিঙ্ক, আমি মনে করি, ইট ইজ বাট অ্যাজ দে আর গিভেন টু ওয়াইন, এটা মনে হয় তাদেরকে কি দেওয়া আছে? মদ দেওয়া আছে, তাদেরকে দুর্বল করার জন্য। মদ পান করলে বা ওয়াইন পান করলে তারা দেখা যায় দুর্বল হয়ে যায়, ফিজিক্যালি যে কেউ দুর্বল হয়ে যায়, আনকনশিয়াস হয়ে যায়। আগে যেগুলো যুদ্ধ হইতো, তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যারা সোলজার ছিল, গার্ড ছিল, তাদেরকে লিকুইড বা ড্রিঙ্কসের সঙ্গে, পানির সঙ্গে, মিনারেল ওয়াটারের সঙ্গে কিছু লিকুইড জাতীয় অন্য কিছু, ওয়াইন টাইপের কোনো কিছু মিশাই দিয়ে অচেতন করার জন্য, আনকনশিয়াস করার জন্য পানিতে মিশাই দিয়ে তাদেরকে ঘুমাই দিয়ে তারা লুট তরাস করে নিয়ে যাইতো। বুঝতে পারছো? এই জন্য এদেরকে এগুলো থেকে দূরে থাকা দরকার, অ্যাকর্ডিং টু ফ্রান্সিস বেকন। ওকে, ফর পেরিলস কমনলি, হিয়ার পেরিলস মিন্স ডেঞ্জার্স, ফর পেরিলস কমনলি আস্ক টু বি পেইড ইন প্লেজার্স। তো এই যে সুখের ঠেলায়, পেরিলস মানে হচ্ছে ডেঞ্জার্স, বিপদ। এই যে সোলজার্সরা যদি প্রেমে পড়ে, তো তাদেরকে ভুগতে হবে, তাদেরকে ডেঞ্জার ফেস করতে হবে, টু বি পেইড ইন প্লেজার্স। তো এই যে প্রেমে পড়ে যে প্লেজার্স গ্রহণ করতেছে না, এই প্লেজারের যদি করো তুমি সোলজার হিসেবে, তাহলে তোমাকে ডেঞ্জার ফেস করতে হবে, যে কোনো মুহূর্তে ডেঞ্জার আসতে পারে। এটা তোমাকে প্রেমে পড়া স্বরূপ পেইড করতে হবে, পে করতে হবে। বুঝতে পারছো? এইটাকে ভুগতে হবে তোমাকে, এটাই বোঝাতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, ইট ইজ বাট অ্যাজ দে আর গিভেন টু ওয়াইন, ফর পেরিলস কমনলি আস্ক, তাহলে ডেঞ্জার সাধারণভাবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, টু বি পেইড, ক্ষতিপূরণ দিতে, ইন প্লেজার্স, এই প্লেজারের সময়। মানে এক কথায় ঘুরে ফিরে যদি বলা যায় সহজভাবে, যদি সোলজাররা যদি প্রেম করে, তাহলে তাদের কাজ ঠিক মতো করতে পারবে না, ডিউটি ঠিক মতো পালন করতে পারবে না, আর শত্রু তাদের উপর আক্রমণ করবে,
তখন এই তাদের প্লেজারটা ডেঞ্জার রূপ ধারণ করবে তাদের জন্য, তাদের এটা ভোগান্তি হয়ে দাঁড়াবে। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, দ্যার ইজ এ ম্যানস নেচার, আ সিক্রেট ইনক্লিনেশন অ্যান্ড মোশন টুয়ার্ডস লাভ অফ আদার্স, which if it to be not spent upon some on or a few doth naturally spread itself towards many and make men become humane and charitable. এখন এখান থেকে আলাদা কথা চলতেছে। এবার যেটা যেটা ভালোবাসা করা দরকার, এই ভালোবাসার কথা ফ্রান্সিস বেকন বলতেছে। এবার দেখো যে এই ভালোবাসাটা আমাদের জীবনে দরকার। দেখো আমি কালার করে দিয়েছি এই ভালোবাসাটা, এটা তিনি ভালোবাসার পক্ষে বলতেছেন যে এমন কিছু ভালোবাসা আছে যেটা মানুষের জীবনের গতি বাড়িয়ে দেয়, অন্যদেরকে ভালোবাসতে শেখায়, সেটা একজনকে ভালোবাসা হোক বা অনেকজনকে ভালোবাসা হোক, অনেকদের মাঝে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয় এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে, মানুষকে হিউম্যান বানায়। এই ভালোবাসাটা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে শেখায়। দেখো যেই পুরুষটা বা যেই মেয়েটা আনমেরিড, যে মেয়েটার বাচ্চা নেই, সেই মেয়েটা কোনো বাচ্চাকে ভালোবাসা বা কোনো মানুষকে ভালোবাসা, আর যেই মেয়েটা বিবাহিত, যেই পুরুষটা ম্যারিড, সে তার বাচ্চাকে ভালোবাসা এক নয়। মানে বিবাহের মাধ্যমে যেন মানুষ কমপ্লিটলি একটা হিউম্যান হয়ে যায়, কমপ্লিট হিউম্যান। থ্রু ম্যারেজ, থ্রু ওয়েডিং, আ পারসন ক্যান বি কমপ্লিটলি আ হিউম্যান বিং, কমপ্লিটলি আ হিউম্যান বিং। তোমার যদি নিজের বাচ্চা থাকে, তুমি যদি নিজে বাবা হও, তাহলে অন্যান্য পৃথিবীর সকল সন্তানদের দুঃখ তুমি বুঝবা বা তাদের প্রতি তোমার সিম্প্যাথি কাজ করবে, কারণ তোমার ঘরেও বাচ্চা আছে। এই যে লাভগুলো বা হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে যে লাভ, ইটস ওকে, ইটস পারফেক্ট, এটার কথা তিনি বলছেন যে এই ভালোবাসাটা মানুষকে হিউম্যান বানায়, মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানায়। কিছু ভালোবাসা আছে, বুঝতে পারছো? দেয়ার ইজ ইন ম্যানস নেচার, মানুষের স্বভাবে আ সিক্রেট ইনক্লিনেশন, কই গেল? সিক্রেট ইনক্লিনেশন অ্যান্ড মোশন টুয়ার্ডস লাভ অফ আদার্স। মানুষের একটা অভ্যন্তরীণ সিক্রেট, একটা হিডেন, লুকায়িত একটা গুণ মানুষের স্বভাবে, একটা গতি, টুয়ার্ডস লাভ অফ আদার্স, অন্যদের প্রতি ভালোবাসার জন্য, হুইচ ইফ ইট বি নট স্পেন্ট আপন সামওয়ান অর আ ফিউ, যদি এটা শুধুমাত্র একজন এবং কয়েকজনের ওপর এটাকে প্রয়োগ করা না হয়, বা ভালোবাসাটা একজন বা কয়েকজনের জন্য না হয়, ডাজ ন্যাচারালি স্প্রিড ইটসেলফ টুয়ার্ডস মেনি, তাহলে অটোমেটিকলি এই ভালোবাসাটা সবার জন্য ছড়িয়ে যাবে, সবার জন্য বরাবর হয়ে যাবে। অ্যান্ড মেকড মেন, মানুষদেরকে তৈরি করবে, বিকাম হিউম্যানি অ্যান্ড চ্যারিটেবল। বুঝতে পারছো? মানুষদেরকে প্রকৃত হিউম্যান তৈরি করবে এবং চ্যারিটেবল। চ্যারিটি মানে আমরা জানি দান করা, বা চ্যারিটি মানে দান করা। তো মানুষের প্রতি সহায় হবে, তাহলে তোমার ভালোবাসা যদি একজনের জন্য ফিক্সড না হয় বা কয়েকজনের জন্য ফিক্সড না হয়, তো মানুষের এটা একটা স্বভাব, মানুষের চরিত্রের একটা গতি, তার ভালোবাসা সবার মাঝে ছড়িয়ে যাবে। আর এইভাবেই ওই মানুষটা প্রকৃত হিউম্যান হবে, সহায় হবে, অন্যের সহায় হবে। তারপরে বলতেছে অ্যাজ ইট ইজ সিন সামটাইম ইন ফ্রেয়ার্স। দেখো ফ্রেয়ার্স কারা? ফ্রেয়ার্স হচ্ছে ওই সমস্ত লোক যারা চার্চের মধ্যে থাকে, ধর্মীয় ডিউটি পালন করে। খ্রিস্টান রিলিজনে ফ্রেয়ার্স বলা হয় ওই সমস্ত লোককে। ফ্রেয়ার্স, আ গ্রুপ অফ রিলিজিয়াস পারসন হু সার্ভস ইন দ্য চার্চ অ্যান্ড হু ডাজ নট ম্যারি ইন দেয়ার রিয়েল লাইফ, ইন দেয়ার ফ্যামিলি লাইফ। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তারা বিবাহ করে না, বিবাহ না করে তারা ধর্মীয় সেবায় জীবন পার করে দেয়। এরা হচ্ছে ফ্রেয়ার্স, এদেরকে বলা হয় ফ্রেয়ার্স। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, এদেরকে বলা হয় ফ্রেয়ার্স। তাহলে কি, অ্যাজ ইট ইজ সামটাইম ইন ফ্রেয়ার্স, তো মাঝে মাঝে এটা, হ্যাঁ, মনক, আ কাইন্ড অফ মনক সেটি বলতে পারো। খ্রিস্টান রিলিজনেরকে ফ্রেয়ার্স বলা হয়, যারা বিবাহ করে না, ধর্মীয় ইয়াতে মানুষের সেবায় জীবন পার করে দেয়। তো তার এই ভালোবাসাটা একজনের জন্য নয়। এই যে ফ্রেয়ার, তার ভালোবাসা তার স্ত্রীর জন্য ফিক্সড নয়, তার বিলাফটের জন্য ফিক্সড নয়, বা তার সন্তানের জন্য ফিক্সড নয়। তার ভালোবাসাটা যখন কারোর জন্য ফিক্সড নয়, এই ফ্রেয়ারের যে ভালোবাসাটা, এটা পুরা পৃথিবীর সমস্ত খ্রিস্টান মানুষের জন্য। এই জন্য সে এটার দ্বারা সে ভালো হিউম্যান তৈরি করতে পারে, অথবা সে নিজেই ভালো হিউম্যান তৈরি হয়ে যায়। বুঝতে পারছো? অ্যাজ ইট ইজ সিন সামটাইম ইন ফ্রেয়ার্স, ফ্রেয়ার্স দ্বারা ওই সমস্ত রিলিজিয়াস পারসন, খ্রিস্টান রিলিজনে যারা বিবাহ করে না, ধর্মীয় সেবা করে। তারপর আছে ন্যাপশল লাভ, মেকড ম্যানকাইন্ড। ন্যাপশল লাভ দ্বারা কি বোঝানো হয়? দেখো, ন্যাপশল লাভ মানে ম্যারিড লাভ।
ম্যারিড লাভ, বিবাহিত ভালোবাসা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লাভ বিটুইন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, দিস ইজ কল্ড ন্যাপশল লাভ মেক্ট ম্যানকাইন্ড। তাহলে বিবাহিত ভালোবাসা মানুষত্ব তৈরি করে, ম্যানকাইন্ড তৈরি করে। ফ্রেন্ডলি লাভ পারফেক্ট ইট, আর যেটা বন্ধুদের মাঝে যে ভালোবাসা, লাভ আমাং দ্য ফ্রেন্ডস, এটাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। অ্যান্ড ওয়ান্টন লাভ করাপ্ট, ওয়ান্টন লাভ কাকে বলা হয় দেখো, ওয়ান্টন লাভ এখানে কি দিছে ভুলে যাই, ডেভেলপস দ্য হিউম্যান রেস, পারফেক্ট ফুলি ডেভেলপস ম্যান নেচার। ওয়ান্টন লাভ দ্বারা করাপ্ট লাভ বা লাস্ট লাভ, যেটাকে আমরা রোমান্টিক লাভ বলি, মানে বিফোর ম্যারেজ রোমান্টিক লাভ মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল লাভ, বুঝতে পারছো? রোমান্টিক লাভ মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল লাভ, যেটাকে থার্ড ইয়ারের ভাষায় বলা হচ্ছে ওয়ান্টন লাভ, যেটাকে বলা হচ্ছে কি ওয়ান্টন লাভ। ওয়ান্টন লাভ মানে হচ্ছে করাপ্ট লাভ, ওয়ান্টন লাভ মানে হচ্ছে লাস্টফুল মাইন্ডেড। লাস্টফুল মাইন্ডেড কি জিনিস রে, যে যে a kind of attraction for your body, not for your, a kind of attraction for your body, এটাকে বলা হচ্ছে, দাঁড়াও এটা ইয়া করবে, হ্যাঁ। তাহলে এই ন্যাপচুয়াল লাভ মানে হচ্ছে ম্যারিড লাভ, ফ্রেন্ডলি লাভ মানে বন্ধুদের মাঝে লাভ, আর হচ্ছে ওয়ান্টন লাভ। ওয়ান্টন লাভ মিনস লাস্টফুল মাইন্ডেড লাভ, মানে লাভ ফর ইউর ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশন, মানে তোমার কাছে যাওয়ার জন্য ভালোবাসা, এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান্টন লাভ। তাহলে ওয়ান্টন লাভ করাপ্ট, তাহলে যেই ভালোবাসাটা ফিজিক্যাল লাভ হয় এটা হচ্ছে করাপশন তৈরি করে, এটা করাপশন, আ কাইন্ড অফ করাপশন, দুর্নীতি, তোমার ক্ষতি করবে। অ্যান্ড এমবেসড ইট মিনস ডিগ্রেডস হিউম্যান বিংস, অর্থাৎ তোমার যে মানুষত্বের যে কোয়ালিটিগুলো এগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। কোনটা? ওয়ান্টন লাভ, হ্যাঁ, যেটা ওয়ান্টন লাভ। তাহলে কি শেষের দিকে তিনি এটাকে এই লাইনটাকে তোমরা মুখস্থ করতে পারো যে ন্যাপচুন লাভ মেক্ট ম্যানকাইন্ড, ফ্রেন্ডলি লাভ পারফেক্ট ইট, বাট ওয়ান্টন লাভ করাপ্ট অ্যান্ড এনবেসড ইট। এটা শেষের লাইনটা এটা তোমরা মুখস্থ করতে পারো যে এই যে ভালোবাসা, বিভিন্ন রকম ভালোবাসা, এটা বিভিন্নভাবে মানুষের বিভিন্ন জিনিস বৃদ্ধি করে থাকে। তাহলে সর্বশেষ যে এই কালার করার পরে কথাটা, যে মানুষের এটা একটা জীবনের গতি, যে সে ভালোবাসার দিকে ধাবিত হবে, মানুষের স্বভাব। তবে তার ভালোবাসা যদি একজনের জন্য ফিক্সড না হয় বা কয়েকজনের জন্য ফিক্সড না হয়, তাহলে এই তার ভালোবাসাটা পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য ছড়িয়ে যাবে, অনেক মানুষের জন্য ছড়িয়ে যাবে। আর সে তারা নিজেও ভালো হিউম্যান হতে পারবে এবং চ্যারিটেবল হতে পারবে, সহায় হতে পারবে, খুবই সফট হৃদয়ের হতে পারবে, আর মানুষদেরকেও হিউম্যান বানাইতে পারবে প্রকৃত। যেমন এইরকমটা ঘটে থাকে প্রেয়ার্সদের ক্ষেত্রে। প্রেয়ার্স, আ গ্রুপ অফ রিলিজিয়াস পার্সন, ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়াস পার্সন হু আর অলসো কল্ড নান অ্যান্ড মন্ক, who doesn't get married in their real life, but they serve their whole life for the sake of human being, for their religious purposes. এটা হচ্ছে প্রেয়ার্স, এদেরকে বলা হয়। এটা ব্রিফ কোশ্চেন হতে পারে। ন্যাপচুন লাভ কাকে বলা হয়? দ্য লাভ বিটুইন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। ফ্রেন্ডলি লাভ, লাভ বিটুইন ফ্রেন্ডস অর আমাং দ্য ফ্রেন্ডস। আর এটা হচ্ছে ওয়ান্টন লাভ, লাভ দ্যাট ইজ নট ট্রু, দ্যাট ইজ রং, দ্যাট ইজ ফর ইউর ফিজিক্যাল, in order to fulfill your physical thirst you will fall in love, this is called wanton love. It will destroy your human qualities, human characteristics. এই ছিল অফ লাভ সম্পর্কে ফ্রান্সিস বেকনের পার্সোনাল অপিনিয়ন, অ্যান্ড এভরিথিং ইজ আর্গুমেন্টেটিভ। তো আজকে আমরা আরও কিছু নতুন যুক্তি এখানে শিখেছি। আমি চাই যে এই যুক্তিগুলো তোমরা মনে রাখো, নাহলে একটাও মনে থাকবে না। আমি এতদিনে এই 3 মাস হইলো আর কি লেকচারের হিসাবে, 3 মাস অনুযায়ী আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে তোমরা মানে 7-8 জন ক্লাসে থাকো, হয়তো 1-2 জন আসো পড়ালেখাকে সিরিয়াসভাবে নিয়েছো শুরু থেকে, বাকিগুলো সিরিয়াসভাবে নেওনি। তবে যারা সিরিয়াসভাবে নিয়েছো তাদের রিস্ক আমি নিতে পারবো, যারা সিরিয়াসভাবে নেওনি তাদের রিস্ক আমি নিতে পারবো না। কারণ আমি জানি না তোমার মেমোরি কত বড়, তোমার মেমোরির ওয়াইড কীরকম বা লেন্থ কীরকম আমি এটা জানি না, তোমার ক্যাপাসিটি কীরকম, তোমার অ্যাবিলিটি কীরকম এটা আমি জানি না, তোমার ব্রেন কীরকম, এগুলো একটাও তোমাদের মনে থাকবে না।